Now we enter section 2, paper 2. Here more than one or more statements can be correct, isn't it? And the first question here, out of the 4 questions, first question here is this. A. The potential difference between 2 point charges fall to zero more rapidly than the potential difference between 1 point charge and 1 point dipole. Here 2 point charges. Here 1 point charge and 1 point dipole. The potential difference between these 2 particles here and these 2 particles here. The statement says that the potential energy drops to zero faster than this case when the particle get distanced to infinity in both cases. When the particles move apart to infinity in both these cases, the drop in potential energy will be faster for this than this. This is the statement. And we have to verify whether this statement is correct or not. It is easy because potential energy is proportional to 1 by r, where r is the distance between the centers of the particles. Here also, here it is potential energy proportional to 1 by r square. Okay, potential energy, net potential energy proportional to 1 by r square. So with the increasing distance, the drop in potential energy will be faster in this case than this case. That is the reality. Whereas the statement says otherwise. So we can conclude here it is r square, here it is r. So when the distance increases, drop in potential energy will be very high here compared to this. Agreed. So the given statement is incorrect. So in this question, the first statement is incorrect. Now we proceed to the second statement. Okay. Now the second statement, statement B. The statement says that the average potential energy of 2 rotating polar molecules is related to the interparticle distance, intermolecular distance r as potential energy proportional to 1 by r cube. That is the given statement. This question actually comes from the solid state chemistry, which was once there in the syllabus, but presently it is not there. So we become sure that questions are included even from exempted chapters. Excluded chapters, questions are included. This is evidence that why the previous question was not even in that chapter. So it is actually that option A, choice A belong to physics. No, it is not from chemistry actually. Okay, this is also an idea from physics, but it is included in solid state chemistry chapter, which was presently not there. Okay, see, I repeat the statement. The potential energy between average potential energy of 2 particles rotating polar molecule is proportional to 1 by r cube. In that chapter we study that potential energy proportional to 1 by r cube is correct, but that is only when the molecules are static. When the molecules are static, it is true that the potential energy proportional to 1 by r cube. But when the particles are moving, rotating, etc., the potential energy decreases to 1 by r to the power 6. Okay, only when the molecules are rotating, only when the molecules are static, the potential energy is 1 by r to the power of 3. But when they are moving like rotating, it's decreases to 1 by r to the power 6. Okay, so statement B is again incorrect. Okay. Now the third statement, C. The statement says that induced dipole interaction energy is independent of temperature. Okay, average induced dipole interaction energy is independent of temperature. See, there are 3 types of interaction energies, such as induced dipole interaction energy, called London forces, or dipole interaction energy, like Keesom forces,
and dipole, induced dipole interaction energy like Debye forces. These are the three interaction forces. Here we study that induced dipole or London forces are dependent on temperature. Dipole interaction energy called Keesom forces, that is also dependent upon temperature, whereas induced dipole, that is Debye force, has only slight dependence on the temperature. So here it is considered that it is independent of the temperature. Okay, even though there is slight dependence, we here assume that it is independent of temperature. So here the statement given, that is it to be independent, is accepted as the correct answer. So even though A and B were wrong, we get C to be a correct statement. Okay. And the fourth statement, I have written it on the board. It says that even among non-polar molecules which do not have a permanent dipole have intermolecular attraction. Yeah, it is true. That is, even the non-dipolar molecule can be induced dipolar moment instantaneously, isn't it? Momentary induced dipole can exist among them, and so due to this induced dipole moment, the molecules can weakly attract one another. That's why it could be liquefied, even though with a difficulty. So that statement is correct. Even among molecules which are non-polar, there can be weak attraction even though they don't have a permanent dipole. It's a correct statement. Okay. So C and D are the correct answer, correct statements among the four given here. Okay. See, next question is regarding oxyacids of phosphorus. This part is not in the present syllabus, but you are supposed to know them. So compounds of phosphorus you have to learn, and among them oxyacids of phosphorus in particular, to answer this question. So I would like to give you a rough detail regarding the different oxyacids of phosphorus. Let's start. See, in all the oxyacids of phosphorus, phosphorus is at the center with a tetrahedral geometry for the molecule. Okay, tetrahedral geometry for the molecule. We start with the H3PO2, hypophosphorus acid. H3PO2, hypophosphorus acid. It is having one P double bond O, two pH bonds, and one POH bond. Okay. Remember, only this OHH, the H on the O alone can be ionized as a proton, and so it is a monobasic acid. H3PO2 is a monobasic acid. In spite of the fact that the molecular formula H3PO2 may suggest there are 3 hydrogen, but it is not tribasic, it is monobasic acid. Okay, this is regarding hypophosphorus acid. Now, next is orthophosphorus acid. Orthophosphorus acid, see, one oxygen more than this, H3PO3, orthophosphorus acid. From this, that is from hypophosphorus acid to orthophosphorus acid, the difference is that one more, here also one O is there, means here it is 2H and 1 OH, but here it is 2 OH and 1 H. It is reversed. Okay, here it is 2H and 1 OH, whereas here it is 2 OH and 1 H. Okay, so naturally this orthophosphorus acid will be dibasic, not monobasic, unlike hypophosphorus acid. Okay, it is also called phosphonic acid, and it is also called phosphinic acid. Phosphonic acid,
phosphinic acid. Okay. Then, one more thing. We can connect and remember. For that, what will happen to orthophosphorus acid if we heated and dehydrate? See, have this picture in mind and imagine two such molecules stay closer to one another and one H2O is removed from two OH groups, adjacent OH groups. So an interlinking O comes, isn't it? So upon heating, orthophosphorus acid would give you pyrophosphorus acid. Pyro means something related to heat, so you can remember that way. Pyro suggests something related to rising temperature. So upon heating, you can, even if you don't remember the structure, you can get it from this structure. You draw two adjacent molecules and remove one H2O common. So you get this structure. OH, double bond O, one H on each phosphorus, one linking O, P double bond O, OH. So look here, it is a dibasic acid only because out of the 4 hydrogen, only 2 are connected through O. So only these 2 are ionizable. Okay. These 2 are non-ionizable. Okay. Hope you understood that. Now we proceed to H3PO2 we studied, H3PO3 we studied, H3PO4 we now study. Here the specialty is that 1 OH, 2 OH, now here all are OH, 3 OH. That's the difference. There is no pH bond here. There is no pH bond here. Okay, no pH bond here. Okay, so it will be tribasic. Orthophosphoric acid will be tribasic. So you can also remember these 3 in conjugation. H3PO2, H3PO3, H3PO4. Hypophosphorus acid, orthophosphorus acid, orthophosphoric acid. Okay, again in connection we can remember another name because this orthophosphoric acid upon heating loses one water molecule as in the case of orthophosphorus acid to give you pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. Okay, we get a pyro because it is heated. Pyrophosphoric acid. What happened? From two OH molecule, two OH groups, one H2O is eliminated. So a interlinking oxygen comes. So the structure OH, P double bond O, linking O, P double bond O, OH. See here in this molecule 4 hydrogen atoms are ionizable, isn't this? So it is a tetrabasic acid. Tetrabasic acid. Okay, now you try to remember hypophosphorus acid, H3PO2, orthophosphorus acid, H3PO3, hypophosphorus acid, orthophosphoric acid, H3PO4, and 2 more, H4P2O5, H4P2O7. H4P2O5 is called pyrophosphorus acid because it is obtained from orthophosphorus acid. Pyrophosphoric acid, H4P2O7 obtained from orthophosphoric acid. So remember, ortho upon heating turns pyro. Ortho upon heating turns pyro. In addition to this systematic connection, there is one extra, H4P2O6. H4P2O6. Here you have to remember as a special case, PP linkage is there. PP linkage is there. And both P carries 2 OH. 2 OH. 1 double bond O. So formula will be H4P2O6. Like H4P2O7, H4P2O6 also tetrabasic. Got that? This as well as these are tetrabasic. This is dibasic. A lot points to remember, study and remember. Okay, these 2 are tetrabasic. This is dibasic. This is monobasic. This is dibasic. This is tribasic. So there is monobasic acid is there. 2 dibasic acids are there. 2 tetrabasic acid are there. Okay, so try to remember all. One more important point, actually, our present question is connected to that. One more question is there. One more point is there.
whenever there is a pH bond, like here, then S3PO2, here, three cases. 1, 2, 3. Here there are two pH bond. Here there is one pH bond. Here there is two pH bond. Whenever pH bond is there, the acid acts as a reducing acid. Whenever pH bond is there, the acid acts as a reducing acid. So these three act as reducing acid, which are hypophosphorus acid, orthophosphorus acid, pyrophosphorus acid. These three are reducing acid. In addition, when PP bond comes there, that also acts as reducing acid. So together we have four reducing acids: hypophosphorus acid, orthophosphorus acid, hypophosphoric acid, pyrophosphoric acid. So pyrophosphorus acid. Don't get confused by the names. You have to make somehow all these things by heart, because in one entrance exam this is asked, the another entrance exam that is asked. So you have to be thorough with all this by repeated learning. Okay. So that much. Now we'll continue few more points to mention. Now I tell you a method by which you can easily get the name of each acid. For that, I'll tell you a trick. See, first you write three acid with the H3. How? S3. Then PO2, PO3, PO4. Isn't it now? S3PO2, S3PO4, S3PO2, S3PO3, S3PO4. Okay. Then you write another three acid with H4. How? P2O5, P2O6, P2O7. Okay. S3PO2, S3PO3, S3PO4 as one set. Then H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7. Oxygen regularly increase 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. These are all helping points. Now you remember. There are two hypoacids, two orthoacids, two pyroacids. How? Hypophosphorus acid, hypophosphoric acid. Orthophosphorus acid, orthophosphoric acid. Pyrophosphorus acid, pyrophosphoric acid. That's why 6 acids. Hypo 2, pyro 2, ortho 2. Okay. Now you have to make by heart this word, this phrase, hoop HP. You remember hoop HP or hoop PHP. Either way you remember. Some way you remember. Hoop HP. Okay. Hoop HP you have to make by heart. It is a nonsensical word. Still you have to make by heart. Then you have to, this order you maintain. Then you write that word hoop HP. HOOPHP. Hoop HP you write. Agreed. Now remember, phosphorus acid always comes before phosphoric acid. Lower acid is us acid. Higher oxidation state acid is ic acid. So now I know this must be H, so hypo. It must be the lower one, hypophosphorus acid. Then the second H comes here, hypophosphoric acid. So both H I dealt with. Now 2O come closer. So this must be orthophosphorus acid. This must be orthophosphoric acid. Now to pyro. P, both P comes here. Pyrophosphorus acid. Pyrophosphoric acid. So you can mechanically get the answer. Technically get the answer even if you fail to remember. By this method, you can get all the 6 names. So try that. Always remember hoop HP. And also remember to write in this order. First 3 with a single phosphorus atom. Then 3 with a double phosphorus atom. Increasing number of oxygen from 2 to 7. Hydrogen for first 3 each. For the next 3, 4 each. Okay, one more point I have to add. Okay. See, one more acid is there. Out of that series, another acid.
It is called metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. See, it has a continuous chain, polymerized structure like this. See how oxygen, P, this P having one OH and one double bond O, again O, again P, again O, again P, and so on. Each oxygen having a double bond O and OH. It has a cyclic structure also. Same thing, but 3 units repeated. Look, 1 P, 1 OH, O, oxygen, same 3 times. In both these cases, we can write the general formula HPO3N times. HPO3N times. Isn't it? See, what is the repeating unit here? You can get the repeating unit. How? What is the repeating pattern here? Look here. Like this, isn't it? The repeating unit is in between this. What? Half O, because the other half is gone to the next molecule. Half O, making together 1 O. Then P double bond O, OH. That is the repeating unit here, isn't it? So what is that? What is that? HPO3. That's why we write HPO3N times. The repeating unit is HPO3. So it's a general formula HPO3N times, where N is the basicity. If you write 3, for example, in this tricyclic structure, trimerized structure, it is HPO3 thrice. Its basicity is 3. If you have N such things, actually the basicity would be N plus 2. Why? If it is a linear structure, its basicity would be N plus 3, because the 2 terminal will have another 2 hydrogen, N plus 2, not N plus 3. But usually it is not asked. So you have to remember, if HPO3 N times is the formula, its basicity is 3. Especially when it is cyclic, basicity will be 3. If to check your thinking power, they may ask a linear polymer HPO3 5 times. What is its basicity? It will be 5 plus 2, because the 2 terminal OH also comes. So 5 plus 2, 7 it would be. Hope you understood that. Okay. See, so far we were explaining to get the answer for this simple question. See, the question is, which among the following has pH bond? pH bond. Which among the following has pH bond? We know which are the molecules having pH bond. We know H3PO2 is there, isn't it? H3PO2 is there. H3PO3 is there. And H4P2O5 is there, isn't it? These are the 3 cases where they have molecules have pH bond. So A is not the answer. B, H3PO3 correct. H4P2O7 not the answer. D, H3PO2 correct. So B and D will be the answer for this question. Okay, right. Now the 7th question. See, here a sequence of reaction is given, but only the reagents are shown in the question. We are writing the products. Okay. They started with this compound. Okay. One aromatic benzene ring, cyclohexane ring fused together. And the first reagent in the first set. Is potassium permanganate in the presence of acid and heat. You know, the side chain get hydrolyzed and 2 COH will be formed like this. Isn't it? 2 COH will be formed like this, phthalic acid, isn't it? Now, it is further heated with ammonia, second reagent in the first set of reagents. Heated with ammonia, whereby 2 water molecules are eliminated. So, both these groups are converted to amide groups. You get phthalamide. So, X is phthalamide. Okay? Dithalamide, actually. Phthalamide. Okay? Then, next reaction, strong heat. In the second set, strong heat.
second set, first thing to be done, strong heat. We know they eliminate one ammonia molecule. It is not shown, we are imagining, and a thalamide is formed. Thalamide is formed. It is nothing but the test for primary amines. We have studied that, isn't it? Thalamide is formed. It is then second reagent in the second set, ethanolic KOH. We know that this H is acidic. Hydrogen on the nitrogen is acidic due to two CO group directly connected. The electron pulling CO group label on either side. So they pull and make this hydrogen acidic. So it gets neutralized by KOH. We get the potassium salt, potassium thalamide. We get potassium thalamide. We get. Okay. Now what? The third reagent in the second set, RBR. This is the method we study there to prepare primary amine, isn't it? The K replaced by R by eliminating KBr. N-alkyl thalamide we get. N-alkyl thalamide we get. Okay, that is Y. So this is X. Dithalamide is X. This is thalamide. N-alkyl thalamide is Y. Finally, hydrolyzing. What happens when hydrolyzed? Here, the cleavage happens here and here. So it goes back to the original phthalic acid, not the original, this phthalic acid as sodium salt being alkaline medium, and the other product is a primary amine, RNH2, that is the Z. Okay, this is the sequence they have given, but not directly giving any clue, but suggesting only the names X, Y, and Z. Now let us look into the questions. We have to identify the correct statements here. Both X and Y are oxygen containing compounds. Yeah, this is oxygen containing compound, correct. And Y, this is also oxygen containing compound, that statement is correct. Y on heating with the chloroform and the potassium hydroxide form isocyanide. Isocyanides are formed by carbylamine test. Primary amines only, isn't it? This is not a primary amine, so it will not answer that test. So second statement that Y gives answers isocyanide test or carbylamine test is a wrong statement. B is wrong. Third, C. Option C. Z reacts with the Hinsberg reagent. This is a primary amine. We know primary amine as well as secondary amine can react with the Hinsberg reagent. Only tertiary amine cannot react, isn't it? So statement C is correct. D. Z is aromatic primary amine. No, Z is aliphatic primary amine, isn't it? So here we can say that A and C are the correct statements, whereas B and D are incorrect statements. Okay. This is the 8th question, and it is the last question in section 2. Here they have given a particular reactant, and after treating with a set of reagents, they have suggested the intermediate products at different intervals P, Q, R, and S. And the question is regarding this reaction and the intermediates. We will see in detail. See, the reactant given is this. Okay, it is a cyclic ester. Okay, it is a cyclic ester with a benzyl side chain. It's a benzyl side chain. Okay. And what is the first reagent it is treated with? It is lithium aluminum hydride, which is a strong reducing agent. It reduces an ester. Actually, if it is a linear ester, it is reduces to two alcohols. Here, it is a cyclic ester or a lactone. And a lactone, when reduced with the lithium aluminum hydride, would give a dihydric alcohol. Okay, two terminal hydroxy group will be there. Both the CO part as well as the O part gets reduced to alcoholic group. So P is a dihydric alcohol like this. Okay. Now what is the next reagent? It is treated with a chromium trioxide and a concentrated sulfuric acid, which is otherwise called John's reagent.
What is the purpose of treating with Jones reagent? It can convert an alcoholic group as well as aldehyde group to corresponding acid. So both these groups get converted to the corresponding acid, COH. See, the number of carbons should not change. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So now we have a dicarboxylic acid. Okay, diol has been converted to a dicarboxylic acid, that is Q. Now the next reagent I mean soda lime mixture heat, NaOH CaO heat. We know soda lime mixture takes away carbon dioxide, and so the carboxyl end reduced to simply an alkyl end. So what is the next product? This COH and this COH, actually CO2 is removed so that H is connected there. So what is the new product? See, once this COH and COH goes, the sides of the chain will decrease. Two sides will go. So what is this? It is a hydrocarbon, isn't it? It is an phenyl substituted alkane actually. Phenyl substituted alkane, isn't it? Okay, that is R. Now, see, that's the mainstream of the reaction. There is a side reaction also. P, that is this diol, is for on the sideways treated with the concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, which is a dehydrating condition. You remember, we have studied that. Okay, dehydrating condition. So what happened? Both these OH groups get protonated. Both these OH groups get protonated, and later two H2Os are removed, thereby converting the molecule to carbocation. Look here, this become OH2 plus, this become OH2 plus, and they are removed. So what happened? They reduced to two carbocation ends. Okay. Now, if there is a possibility of rearrangement of a carbocation to a more stable carbocation, that would end, or that would lead to the major product. So see here, one hydrogen from here can shift over here, so that it becomes a tertiary carbocation. One, see, these side and these side are exactly identical. So the proton shift, hydride shift, not proton shift, hydride shift can take place from here to here or here to here. Both give identical products. For instance, I have chosen that shift from here to here. So the plus charge reaches here. What is in the next stage happen? It is the proton elimination. In the next stage, the proton elimination would occur. You know that, isn't it? Proton elimination would occur from the neighboring position H here, which are eliminated as proton. Like this. So what happened? From where the H has been removed, from there the electron pair migrate to the carbocation center as a double bond, as a double bond, as a double bond here. So two double bonds are resulted. Okay, that is we know alcohols when heated with the concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, they are converted to alkenes, isn't it? Here, since there are two carbocations under, two double bonds are resulted. Okay, so that's about the reactions there. Now the question, what do they say as options? Both the X and P is optically active. This is optically active. We will check. Every carbon we will check. Here carbon is CH2, no? So it cannot be optically active. Here it is another CH2. It cannot be optically active. What about this carbon here? Here the other atom is H. So one H atom, one benzyl group, but this group and this group are identical. So two groups are identical. So this carbon also is not optically active. This is a CH2 group. It is not optically active. This is equivalent to this position, not optically active. This is equivalent to this position, not optically active. So this is optically inactive. So the given statement A suggesting that P is optically active is incorrect. B, S gives Bayer's test. This is S. Will it give Bayer's test? What is Bayer's test? What is Bayer's reagent? Bayer's reagent is called
dilute KMnO4 solution, cold dilute KMnO4 solution, sometimes cold dilute alkaline KMnO4 solution. Whichever be, its function is to hydroxylate double bond, to glycolate or hydroxylate double bond, that is, it introduces two OH group on the two carbon which are connected through double bond. So it become OH-OH, it become OH-OH, double bond will vanish, single bond will remain. So that's why we call it hydroxylation. That is plus H2O plus nascent oxygen equivalent to 2 OH. So these 2 OH get attached on both the groups. 4 OH will be formed and they will get attached as 2 OH here, 2 OH there. So tetraol will be resulted. Of course, during that process, potassium permanganate get reduced to MnO2. So the purple color would disappear. Actually, this is Bayes test. Whenever a substance is treated with the Bayes reagent, if the pink color or purple color vanishes, that suggests the presence of a unsaturation in the organic compound. Okay, so it will answer Bayes test, isn't it? So second statement is correct. Okay, second statement is correct. Now third statement, Q gives effervescence with the aqueous NaHCO3. Q is what? Dicarboxylic acid. We know carboxylic acid gives results in evolution of carbon dioxide from carboxylic acid, that is shown off as effervescence. So statement C is correct. Statement C is also correct because carboxylic acids in general gives effervescence with the sodium hydrogen carbonate. Okay. R is an alkyne. R is an alkyne. That is incorrect because there is no triple bond, isn't it? It is a phenyl substituted alkane actually. It is a phenyl substituted alkane, not alkyne. So that statement is also incorrect. So which all statements are correct here? Here only two statements are correct, which are B and C. Okay. With this, we come to the end of this section 2. Now we proceed to section 3, which is numerical answer type. There are 8 questions that will be dealt with in the next video. Take care. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ പറയുന്നത്, നോക്കൂ, 2 പോയിന്റ് ചാർജസ്. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. 2 പോയിന്റ് ചാർജസ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജും ഒരു പോയിന്റ് ഡൈപോളുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക 2 കേസിലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ, അത് 2 പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നത് 2 പോയിന്റ് ചാർജസുകൾ തമ്മിലാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജും ഒരു പോയിന്റ് ഡൈപോളും തമ്മിലുള്ളതല്ല എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ റിയാലിറ്റി എന്താ നോക്കാം. സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ. പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. 2 പോയിന്റ് ഡൈപോളുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കും, 2 പോയിന്റ് ഡൈപോളുകൾ തമ്മിൽ, 2 പോയിന്റ് ചാർജസ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് അത് ഒരു പോയിന്റ് ഡൈപോളും ഒരു പോയിന്റ് ചാർജുമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1/r² ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1/r² ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് വരിക പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r² വരുമ്പോഴല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്രോപ്പ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫാർ മോർ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഹിയർ ദാൻ ദിസ്. ഇവിടെയുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം കെമിസ്ട്രിയിൽ വരേണ്ടതല്ല, ഫിസിക്സിൽ വരേണ്ടതാണ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലൊക്കെ വരേണ്ട ചോദ്യമാണത്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് 2 റൊട്ടേറ്റിംഗ് പോളാർ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, റൊട്ടേറ്റിംഗ് പോളാർ മോളിക്യൂളുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി
വേർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ r ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r⁵. അതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് 1/r³ എന്നുള്ള ടേമിനോടാണ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. നമ്മളിത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം ഇല്ല. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം, സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r³ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? നേരെ മറിച്ച് അത് മൂവിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r⁶ ആയിട്ട് മാറും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? മൂവിങ് ആണെങ്കിൽ അത് 1/r⁶ ആണ്. സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് 1/r³ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോളിക്യൂളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r³ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷൻ 1/r⁶ ആണ്, 1/r�3 അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി, ആവറേജ് ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അത് ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജിയിൽ മാറ്റമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓർക്കുക, 3 തരം മോളിക്കുലർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ, അതിനെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയും, അതിനെ കീസം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ മൂന്നാമത് ക്രോസ് ടൈപ്പ്, അതായത് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ, അതാണ് ഡിബൈ ഫോഴ്സസ്. ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ അഥവാ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അതേമാതിരി ഡൈപോൾ അഥവാ കീസം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. വേറസ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിബൈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്സാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതാണ് സി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി. ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇടയിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവയ്ക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവയുടെ ഇടയിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിൽ പോലും ക്ഷണികമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ക്ഷണികമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് വീക്കായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്ഷണികമായ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഉണ്ടാവുന്നു, ഇല്ലാതാവുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഓവറോൾ ആയിട്ടൊരു വീക്ക് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അതായത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളുകളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ്, മൊമെന്ററി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് കാരണം പരസ്പരം ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും എന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എയും ബിയും തെറ്റാണ്, സിയും ഡിയും ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഫോസ്ഫോറസിന്റെ ഓക്സി ആസിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് സിലബസിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റുകൾ ആദ്യം പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നോക്കൂ, കുറെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കൂ. ഇതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ് മോളിക്യൂളിന് ഉണ്ടാവുക. അതുകൂടി ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നോക്കൂ, ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡിലാണ്. അതിന്റെ ഫോർമുല H3PO2 ആണ്. അതിന് ഫോസ്ഫോണിക് ആസിഡ് എന്നൊരു അഡീഷണൽ നെയിം കൂടിയുണ്ട്. ഫോസ്ഫോണിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള അഡീഷണൽ നെയിം കൂടിയുണ്ട്. അതില് P ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഉണ്ട്, 2 H ഉണ്ട്, ഒരു OH ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ. P ഡബിൾ ബോണ്ട് O, 2 H, ഒരു OH. ഓക്കെ, അതൊരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ്.
കാരണം ഇതും ഓക്സിജൻ വഴി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ അയണൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ്, ട്രൈ ബേസിക് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് H3PO2. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം OH ആവും. ഇവിടെ ഒരു OH 2 H ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് H3PO3 ആണ്. ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ട്, അത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആണ്. ഇത് ഹൈപ്പോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആണ്. അതില് ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2 OH ഒരു H ആവും. നേരെ തിരിച്ചാവും. ആദ്യത്തേല് 2 H ഒരു OH ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 OH H ആവും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു ഡൈബേസിക് ആസിഡ് ആയി മാറും. ഡൈബേസിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് അത് മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഓർത്തോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഓരോ ഓക്സിജനും കൂടി വരും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? 3 OH ആവും. അതിൽ pH ബോണ്ടേ ഇല്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ? 3 OH വരും. അപ്പൊ H3PO4 എന്നുള്ള ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വേറെ 2 കാര്യം കൂടി പഠിക്കാം. എന്താ അറിയോ? ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ അടുത്തടുത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനൊരു രണ്ട് OH ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പോണതായിട്ട് കരുതുക. രണ്ട് മോളിക്കൂളും എടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു H2O എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു POP ലിങ്കേജ് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് H3PO3യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആസിഡ് ആണ് H4P2O5, പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്. പൈറോ എന്ന വാക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൈറോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. പൈറോമീറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ? ആ പൈറോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളൂ 2 മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് 2 അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതാൻ പറ്റും. OH P ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു H ബാക്കി വരും. ഇതുമ്മേ ലിങ്കിങ് ഓക്സിജൻ വരും. അടുത്ത P, അടുത്ത ഡബിൾ, 2 സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. P ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു OH ഒരു H. കണ്ടോ? അതാണ് അതിന്റെ H4P2O5 എന്നാണ് ഫോർമുല വരിക. അതിന്റെ പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് വരിക. ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. ഏത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? ഓർത്തോ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈറോ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് അറിയെങ്കിൽ മറ്റേത് എഴുതാനും പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് H3PO4, ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനെയും ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താല് 2 മോളിക്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് POP ലിങ്കേജ് വരും. നോക്കൂ, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ഇതാ OH P ഡബിൾ ബോണ്ടോ ലിങ്കിങ്ങോ എഗെയിൻ P ഡബിൾ ബോണ്ടോ OH. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതിനും പൈറോ ചേർത്തിട്ടുള്ള പേരായിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പൈറോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് H4P2O7 എന്ന് വരും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലേ? H4P2O7 എന്നാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നത്. അപ്പോ ഓർക്കുക, 2 ഓർത്തോ ആസിഡും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പൈറോ ആസിഡ്സ് ആയി മാറും. എങ്ങനെ? ഓർത്തോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആയി മാറും. ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് പൈറോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ 5 എണ്ണം 1, 2, 3, 4, 5 നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിൽ കണക്ഷനിൽ പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. അത് ഇതാണ്. എന്താ നോക്കൂ, H4P2O6 വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂടെയുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? അതിന്റെ പ്രത്യേകത PP ലിങ്കേജ് വരുന്നതും ഒരേ ഒരു ആസിഡ്. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിൽ PP ലിങ്കേജ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ആസിഡ് ആണ്. രണ്ടിലും 2 OH, 2 ഫോസ്ഫറസിലും 2 OH ബാക്കി ഉണ്ടാവും. രണ്ടിലും ഡബിൾ ബോണ്ട് OE ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് H4 ടോട്ടൽ ഫോർമുല നോക്കുമ്പോൾ H4P2O6 എന്ന് വരും. H4P2O6 അതിന്റെ പേര് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്നാണ്. ആകെ പേരുകൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും. അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയും. അപ്പോൾ ആകെ ഇതിന്റെ പേര് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്നാണ്. 4 ഹൈഡ്രജൻ 2 ഫോസ്ഫറസ് 6 ഓക്സിജൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം. ഏതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആസിഡില് PH ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ PP ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക, ഒന്നുകിൽ PH ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ PP ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്തരം ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കപ്പോ H3PO2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 PH ബോണ്ട് ഉണ്ട്. H3PO2 ഉണ്ട്. H3PO3 ഉണ്ട്. അതിലൊരു PH ബോണ്ട് ഉണ്ട്, 2 ആയി. പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 PH ഉണ്ട്. പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ഉണ്ട്, 3 എണ്ണായി. അപ്പൊ PH ബോണ്ടുള്ള 3 ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ്, ഓർത്തോഫോസ്ഫോറസ്,
പൈറോഫോസ്ഫോറസ്. ഇതിൽ മൂന്നിലും pH ബോണ്ട് ഉണ്ട്, മൂന്നും റെഡ്യൂസിങ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് PP ബോണ്ടുള്ള ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും അതിൽ പെടും. പേരുകളൊക്കെ വേണ്ടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചാലേ പിന്നെ തെറ്റാതെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് 4ഉം റെഡ്യൂസിങ് ആസിഡുകളായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേരുകൾ ഇന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അതും കൂടി എടുക്കാം. ഇനി ഈ പേരുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാം, അതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇപ്പൊ പഠിച്ച 6 ആസിഡുകളുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി. അതെങ്ങനെ എഴുതി? ആദ്യത്തെ 3 ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റ ഉള്ളത്, രണ്ടാമത്തെ 3 2 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റ ഉള്ളത്. അതൊന്ന് നോക്കൂ. H3PO2, H3PO3, H3PO4. 3ലും H3 ആണ്. പിന്നെ ഇതും എളുപ്പമുണ്ട് ഓർക്കാൻ, PO2, PO3, PO4 അല്ലെ. ഇനി H4 ഉള്ളത് H4, H4, H4. പിന്നെ അത് 3 മറ്റേ ഭാഗമോ P2O5, P2O6, P2O7. ഓർക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? കണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് 6 എണ്ണം. അതിൽ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ എണ്ണം നോക്കൂ, 2, 3, 4, 5, 6, 7. അതിനും ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 6 എണ്ണം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കാണും. ഇനി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഹൈപ്പോ, ഓർത്തോ, പൈറോ ഈ 3 പ്രിഫിക്സ് ഉള്ള 2 ആസിഡ് വീതമുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഫോസ്ഫോറസ്, ഫോസ്ഫോറിക്. അപ്പോൾ 3 × 2 6 കോമ്പിനേഷൻ വരും. ഹൈപ്പോ, ഓർത്തോ, പൈറോ, ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ഓർത്തോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, പൈറോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ്, പൈറോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ആ 6 എണ്ണാണ് ഇവയുടെ പേരുകൾ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി വേണം. ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കണം. ഒരു അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാം. ഹൂപ്പ് HP എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഹൂപ്പ് HP ഒരർത്ഥമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രമത്തിലാണല്ലോ എഴുതിയത്. ഇതാണ് ആ ക്രമം. HOOPHP, HOOPHP എന്ന് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ PHP എന്ന് എഴുതാം. ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും, കാരണം 3 ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഹൂ PHP എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹൂ PHP അതാണ് ഈ 6 എണ്ണം. ഓക്കെ. ഇനി ഓരോ ആസിഡും മിക്ക ആസിഡിലും ആസിഡില് ലാസ്റ്റ് സഫിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലോവർ ഓക്സിഡേഷനുള്ള ആസിഡിനാണ് ആസിഡ് എന്ന്, ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആസിഡ് എന്ന് അവസാനിക്കുക. ഓരോ പേരിലും ആസിഡ് ആണ് ആദ്യം വരിക. ഇനി ഇത്രയും മതി, ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ H ആദ്യത്തേതായത് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി H പിന്നെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, അപ്പൊ ഇത് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ Hന്റെ 2ഉം പറഞ്ഞു. ഇനി 2 O അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത്, അപ്പൊ അത് യഥാക്രമം ഓർത്തോഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡും ഓർത്തോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ ഇനി 2 P അല്ലേ ഉള്ളത്. P2 പൈറോ ഫോസ്ഫോറസ് ആസിഡ് ആദ്യം വന്നു, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത് വന്നു. 4ഉം എഴുതാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോ ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തറവാകണം. അതുവരെ തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതും, നിങ്ങൾക്ക് യങ്ങർ മൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ഈസിലി. എന്റെ പോലെ അത്ര പോലെ താമസം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 6 എണ്ണത്തിന്റെ പേരും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. കുറേ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ 6ലും പെടാത്ത ഒരു ആസിഡും കൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഒരു ആസിഡ് കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഇതൊരു പോളിമർ ആണ്. OP എന്നുള്ളൊരു ചെയിൻ വരയ്ക്കുക. അതിൽ ഓരോ പിയുടെ മുകളിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒരു OH വീതം വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോളിമറിക് ചെയിനിന്റെ നേച്ചർ കിട്ടും. ഇനി അതിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം നോക്കുക. ഇതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും? ഇവിടുന്ന് അര ഓക്സിജൻ കിട്ടും, കാരണം ഷെയറിംഗ് അല്ലേ, അര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അര പ്ലസ് അര 1, 2, 3 ഓക്സിജൻ, ഒരു ഫോസ്ഫറസ്, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ അതിന് HPO3 എന്ന് പറയാം. അത് N ടൈംസ് അല്ലെ. ഓക്കെ. അതാണ് മെറ്റാഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. അത് സൈക്ലിക് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട്. സൈക്ലിക് ട്രൈമർ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരും.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമുല HPO3 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും. HPO3 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും. ഇത് PO എന്നൊരു റിങ് വരച്ചിട്ട് 3 പിയുടെ മുകളിലും ഒരു OH ഡബിൾ ബോണ്ട് Oയും വരച്ചാൽ അത് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്താ? N തന്നെ ഈ ഇതിപ്പോ ട്രൈബേസിക് ആണ്. 3 OH അല്ലേ ഉള്ളത്, ട്രൈബേസിക് ആണ്. അതേമാതിരി ഒരു വലിയ ചെയിൻ എണ്ണം ചേർന്നിട്ടുണ്ടായ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി N ബേസിക് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി N ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 5 എണ്ണം ലീനിയർ പോളിമറായി ഉണ്ടായി, അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി പക്ഷെ 5 ആയിരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ? അറ്റത്ത് 2 ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ട്രാ വരില്ലേ? O എന്ന് പറഞ്ഞ ND ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അറ്റത്ത് ഓരോ OH ആ അറ്റത്തും ഈ അറ്റത്തും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ N+2 ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി. കാരണം എന്താ? ടെർമിനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 ഹൈഡ്രജനും കൂടി അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് N+2 എന്ന് വരും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി. അപ്പൊ അത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഇതാണ് മെറ്റാ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും വിശദമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നുമില്ല. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് pH ബോണ്ട് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇന്നൊരു 4 എണ്ണം തന്നത്. H3PO4 തന്നു, H3PO3 തന്നു, H4P2O7 തന്നു, H3PO2 തന്നു. നമുക്കറിയാം pH ബോണ്ടുള്ള 3 ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഉള്ളത്. H3PO2 ഉണ്ട്, H3PO3 ഉണ്ട്, H4P2O5 ഉണ്ട് അല്ലെ. അതില് ഇവിടെ H3PO4 അത് ഉത്തരമല്ല. പിന്നെ H3PO3 കറക്റ്റ്, H4P2O7 അല്ല, H3PO2 കറക്റ്റ്. B ആൻഡ് D ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്ന് കുറെ റിയേജൻസ് മാത്രം തന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് XYZ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ XYZ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് റിയേജൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ റിയേജന്റ് ആയി പറഞ്ഞത് അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഹീറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് 2 കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? താലിക് ആസിഡ് കിട്ടും. ഇനി അതിനെ അമോണിയ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൈതാലമൈഡ് കിട്ടും അല്ലെ. രണ്ടിലും അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പായി മാറും. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിന് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയേജൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് എന്നാണ്. റിയേജന്റ് അല്ല, പ്രോസസ് 1 സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അന്ന് 2 മോളിക്കൂൾ ഒരു അമോണിയ പോയിട്ട് താലിമൈഡ് ആയി മാറും. അല്ലെ, ഗബ്രിയൽ താലിമൈഡ് സിന്തസിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. താലിമൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ എത്തനോളിക് AOH ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം നൈട്രജന് മുകളിലുള്ള ഈ ഹൈഡ്രജൻ, സാധാരണ അമോണിയയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരിക്കലും അസിഡിക് അല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അത് 2 CO ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് CO ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേബിൾഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ്, അതുകൊണ്ട് അത് അസിഡിക് ആയി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസുമായിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സോൾട്ടായി മാറും. പൊട്ടാസ്യം താലിമൈഡ് ആയി മാറും. -H2 കൊണ്ട് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പോവും. എന്നിട്ട് പൊട്ടാസ്യം താലിമൈഡ് ആയിട്ട് അത് മാറും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ് അല്ലെ? പൊട്ടാസ്യം താലിമൈഡ് ആയിട്ട് അത് മാറും. ഓക്കെ. ഇനി എന്താ? അതിന് നമ്മള് ഒരു RBR ബ്രോമോ ആൽക്കൈനുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ KBr എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് R ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജന്റെ മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആവും. NK പോയിട്ട് NR ആവും. N ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ് കിട്ടും, അതാണ് Y. N ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ് കിട്ടും, അതാണ് Y. മനസ്സിലായല്ലോ? അവസാനമായിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ക്ലീവേജ് നടക്കുക. ഇങ്ങനെ ക്ലീവ്ഡ് ആവും അല്ലെ, അക്വസന്യ വെച്ച്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ഇത് സോഡിയം താലിക് ആസിഡ് ഡൈസോഡിയം സോൾട്ടായി മാറും. താലിക് ആസിഡ് ആണ് അക്വസ് മീഡിയ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയ സോൾട്ടായി മാറും. മറ്റേ പ്രൈമറി അമീനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ചോദ്യത്തിൽ തന്നതല്ല. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കേണ്ടത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, A പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബോത്ത് X ആൻഡ് Y ആർ ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്. എക്സും വൈയും ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഡൈതാലമൈഡ് ആണ്, ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ്. N ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ് ആണ്, ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്, A ശരിയാണ്. അടുത്തത് Y ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ഐസോസയനൈഡ്. ഐസോസയനൈഡ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ കാർബിലമൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻസ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു പ്രൈമറി അമീൻ ഒന്നുമല്ല, ഇതൊരു ഇമൈഡ് ആണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് തെറ്റാണ്. ഇനി 3 സെറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ്.
സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി അമീൻ ആണല്ലോ, ശരിയാണല്ലോ. ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ലേ RNH2 എന്ന് പറയുന്നത്. RNH2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി അമീനാണ്. പ്രൈമറി അമീനും സെക്കൻഡറി അമീനുമാണ് ഹിൻസ്ബർഗുമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് തരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി അമീൻ മാത്രമാണ് അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എയും സിയും ശരിയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി ആണ്. ഡി എന്താ പറയുന്നത്? സെറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ലല്ലോ, സെറ്റ് അലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എയും സിയുമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്ഷൻ 2 എട്ടാം ചോദ്യം 8 ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് സെക്ഷൻ 2. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 3 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ടന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് റിയേജൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സും PQRS എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ലെറ്റർ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചും PQRSനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മളത് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ടൻ്റ് ഇതാണ്. ഇതെന്താ? ഒരു സൈക്ലിക് എസ്റ്റർ ആണ് വിത്ത് എ സൈഡ് ചെയിൻ കാരിയിങ് ബെൻസീൻ റിംഗ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. അത് എസ്റ്ററിനെ സാധാരണഗതിക്ക് 2 ആൽക്കഹോളായിട്ടാണത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. 2 ആൽക്കഹോളാവും. ആസിഡിക് പാർട്ടും ആൽക്കഹോളാവും, മറ്റേ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീയും ആവും. അപ്പോൾ 2 ആൽക്കഹോളായി മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു സൈക്ലിക് എസ്റ്റർ ആണ്, അഥവാ ലാക്ടോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡൈഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ? കാരണം 2 ഭാഗം ആൽക്കഹോൾ ആവുന്നത് ഒരേ മോളിക്കൂളിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. അപ്പോൾ 2 ഡൈഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും ലിത്തിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് റിഡക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ക്രോമിയം ട്രയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്സ്ചറിന് ജോൺസ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. അത് ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനെയും ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള 2 ടെർമിനൽ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പിനെയും അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5 ആണ് റിങ്ങിലുള്ളത് അല്ലെ. ഇവിടെയോ 1, 2, 3, 4, 5 തന്നെ. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5. അപ്പൊ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതായിട്ട് മാറും. ഒരു സൈഡ് കുറയും, സൈഡിന്റെ നമ്പർ കുറയും. OH പോയിട്ട് COH ആയി മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാവുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഡാലയം മിക്സ്ചറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യലാണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് NaOH ഹീറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. അതിന്റെ ആൽക്കൈൽ എൻഡായി മാറും. അപ്പോൾ സൈഡിന്റെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറയും, 2 സൈഡ് വീണ്ടും കുറയും, ഇങ്ങനെയായി മാറും. അതൊരു ഫിനൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കെയിൻ ആണ്. അതാണ് R എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ചെയിൻ ആ രീതിയിൽ അവസാനിക്കും. എന്നാൽ വേറൊരു സൈഡ് ചെയിൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. P എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയോളിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 വെച്ചിട്ട് 443 കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, അത് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്, ആൽഫ ബീറ്റ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്, ആൽക്കീൻ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ 2 OH ഗ്രൂപ്പും പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് OH2+ ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ 2 പൊസിഷൻ കാർബോകാറ്റോൺ എൻഡുകളാവും. കണ്ടോ? ഈ H2 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് 2H+ ആഡ് ചെയ്യും, 2 വാട്ടർ പോവും, ഇതും പ്ലസ് ആയി മാറും. ഇത് 2 സൈഡ് കുറഞ്ഞു പോകും. ഇത് പോവും, ഇതും പോവും, 2 പ്ലസ് ആയി മാറി. ഇനി ഇത് കാർബോകാറ്റോൺ ആണ്. ഇതില് ചിലപ്പോ ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് വഴി മോർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോകാറ്റോണായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു 1,3 ഹൈഡ്രൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് നടന്നാൽ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു H- ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ എത്തും. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ? ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റോൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഈ ചാർജ് ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടുത്തെ ചാർജ് മാറുന്നില്ല. ഈ 2 പാർട്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, പ്ലസ് ചാർജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താ അടുത്ത കൺസീക്വൻസ് സ്റ്റെപ്പ്? എന്താ? അത് ഒരു H+ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ CH ബോണ്ടിന്റെയാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും. ഈ H+ ആയി പോകും കേട്ടോ. അതേമാതിരി ഇവിടെയോ ഈ ഹൈഡ്രൈഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് വാനിഷ് ചെയ്യും,
ഇവിടെയും ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അടുത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു ഡൈയിൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടത്, നമ്മൾ PQRs ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ഇത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ CS2 ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്, അത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതും CS2 ആണ്. അപ്പോൾ ആ കാർബൺ സെന്റർ ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല. ഇവിടെയോ ഒന്ന് ബെൻസൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്, മറ്റേത് H ആണ്. ഇത് CS2PH അല്ലേ, അപ്പൊ ബെൻസൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത് H ആണ്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ അല്ലേ? നോക്കൂ, CS2OH CS2OH. അതുകൊണ്ട് അതും ഓപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവായി. ഇതും ഐഡന്റിക്കലാണ്, അപ്പൊ രണ്ടും ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതും ഐഡന്റിക്കലാണ്, ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇതും CS2 ആണ്, അപ്പൊ ടോട്ടലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ തെറ്റാണ്, അത് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല, ഓപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. ബി, എസ് ഗീവ്സ് ബെയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്. ഇത് ബെയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. എന്താണ് ബെയേഴ്സ് റിയേജന്റ്? എന്താ? കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് KMnO4 ഓർ കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ KMnO4. ഇതിനെയാണ് ബെയേഴ്സ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് റിയേജന്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സിലേറ്റ്സ് ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഹൈഡ്രോക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊസിഷനിൽ 2 OH അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ MnO2 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. ബ്ലാക്ക് പൗഡർ ഓഫ് MnO2 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബെയേഴ്സ് റിയേജന്റ് പിങ്ക് അഥവാ പർപ്പിൾ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ഇത് കാരണം കൊണ്ട് ബെയേഴ്സ് റിയേജന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. ടെസ്റ്റ് ഫോർ അൺസാച്ചുറേഷൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കളർ വാനിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ നടക്കും. ഇവിടെയും 2 OH വരും, ഇവിടെയും 4 OH വരും ഫലത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേസ് റിയേജന്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. ഓക്കെ. The third, Q gives effervescence with NaHCO3, aqueous NaHCO3. That's true. നോക്കൂ, ഇത് Q, അതിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ എഫർവെസൻസ് തരും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ശരിയാണ്. ഡി, ആർ ഇസ് എൻ ആൽക്കൈൻ. ആറ് ആൽക്കൈൻ ആണോ? അല്ല. അത് നോക്കൂ, ഇതൊരു ഫിനൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കൈൻ ആണ്. ഫിനൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കൈൻ ആണ്, ആൽക്കൈൻ അല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിയും തെറ്റാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എയും ഡിയും തെറ്റാണ്, ബിയും സിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ 3, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് അടുത്ത വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.